हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानागर्शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मोक्षकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चकाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वाकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तस्तोहे अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सताम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण अनेवरुक्कुम நம்ம இப்ப 3 முறை மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா Hare ஹரே Krishna, Hare கிருஷ்ணா Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ணா ஹரே Krishna, Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare ராமா Rama, Hare ராம Rama, Rama ராமா ஹரே Rama, ஹரே Hare Hare, ஹரே கிருஷ்ணா Hare ஹரே Krishna, Hare கிருஷ்ணா Krishna, கிருஷ்ணா Krishna கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே ஹரே Hare Hare, ஹரே Hare ராமா Rama, Hare ராம Rama, ராமா Rama ஹரே Rama, ஹரே Hare Hare, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, Hare Krishna, கிருஷ்ணா Krishna கிருஷ்ணா ஹரே Krishna, ஹரே Hare Hare, ஹரே Hare ராமா Rama, Hare ராம Rama, Rama ராமா ஹரே Rama, ஹரே Hare ஹரே Hare. ஸோ நம்ம மூன்றாவது அத்தியாயம் பார்க்குறோம். அதனோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கர்ம யோகம், செயலின் யோகம்.
ஓகேங்களா. அதுல மொத்தம் 43 ஸ்லோகங்கள் இருக்குன்றத பார்த்தோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் 2 ஸ்லோகம் துரத்தல் அல்லது செயல். நேத்து அர்ஜுனன் கேட்கிறார் இல்லையா, எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து எது சிறந்தது, நிஷ்காம கர்ம யோகமா ஞான யோகமான்றதை பார்த்தோம். கர்ம காண்டமா கர்ம யோகமான்றதை பார்த்தோம். எடுத்துக்காட்டாய வாழணும்ன்றதை பார்த்தோம் இல்லையா. அதுக்கு வந்து ஜனக மகாராஜா நம்ம நம்ம குடும்பத்துல அந்த மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா. அதே மாதிரி நம்மளுடைய மிகப்பெரிய எதிரி வந்து யாருன்றத இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓகே. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, நம்மளுடைய வாழ்க்கை பூரணமா திருப்தி அடையுது. தன்னை உணர்ந்தவனுக்கு வந்து இது வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்குது இல்லையா. கடமைகள் அவனுக்குன்னு எதுவுமே இல்லை, பூரண கிருஷ்ணன் நிலைமையில இருக்கிறவன்றதை பார்த்தோம் இல்லையா. அப்புறம் அவங்க வந்து வேத சடங்குகள் எல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, யாருக்கும் கடன் பட்டவர்கள் அல்லன்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஓகே. இதுதான் முன் உதாரணமா இருங்கன்றத பார்த்தோம் இல்லையா. பெரியவங்களை பார்த்துதான் சின்னவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, அது மாதிரி இருங்கன்றத பார்த்தோம். சோ ஏன் சிறந்த தலைவராக செயல்படுவார் என்றதை பார்த்தோம். நமக்கெல்லாம் சிறந்த தலைவர் நம்மளுடைய பிரபுபாதர் தான் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நம்மளும் இந்த நாட்டுக்கு ஒரு தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கணும்னா நம்ம ரொம்ப ஜாகிரதையா தேர்ந்தெடுக்கணும். ஏன்னா அரசன் எவ்வழியோ மக்கள் அவ்வழி இல்லையா. சோ நம்மளும் வந்து கொஞ்சம் பொறுப்புணர்வோட எலெக்ஷன் டைம்ல வந்து நம்மளுடைய உயர் அதிகாரிகளை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணன். நம்ம எல்லாருமே வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தருக்கு தலைவரா இருக்கும் இல்லையா. சோ நான் என்னை சேர்ந்தவர்களை சரியான பாதையில் வழி நடத்துகின்றேனா இல்லையா, அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஸ்லோகம் 23 தானே மாதாஜி? 22 மாதாஜி, 22ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். உங்க வாய்ஸ் கேட்கல மாதாஜி. ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கேக்குறதா? சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 22ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். கரெக்ட், 22 தான். நம்ம பார்த்த எஸ்சி படிக்கட்டுமா? வாசிங்க மாதாஜி. ஹலோ, கேக்குறதா மாதாஜி? கேக்குது, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே, படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 22. न मे पातासि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवासमवासप्यं वर्त एव च कर्मणि. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. பிதாவின் மகனே, உலகங்களில் நான் செய்ய வேண்டிய கடமை ஏதும் இல்லை. எனக்கு தேவையோ நான் அடைய வேண்டியதோ எதுவுமே இல்லை. இருந்தும் நான் விதிக்கப்பட்ட கடமையில் ஈடுபட்டுள்ளேன். இந்த ஸ்லோகம் யார் சொல்றது? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் யார் சொல்றது? கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் சொல்றார். பிதாவின் மகனேன்னு யாரை குறிக்குது? அர்ஜுனனை குறிக்குது. அர்ஜுனர். இங்க பாருங்க, நான் வந்து வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை இல்லையா. இந்த உலகத்துல இல்ல, இந்த 3 உலகத்துல, மேலுலகம் இல்லையா, நடுலோகம் அண்ட் கீழே லோகம், அப்பர் மிடில் அண்ட் லோவர் பிளானிட்டரி சிஸ்டம், மூணுத்துலயும் வந்து நான் செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை எதுவுமே இல்லை. இருந்தாலும் நான் செய்யறேன். எதுக்கோசம்? உங்களுக்கு வந்து நான் முன்மாதிரியா இருக்கணும், அந்த ஒரு காரணத்துக்கோசம் நான் வந்து என்ன பண்றேன், எல்லா செயலையும் செய்யறேன். ஏன்னா நீங்க என்ன பார்த்துட்டு நாளைக்கு வழி தவறக்கூடாதுன்றதுக்கோசம் நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. சோ அவரே வந்து செய்யறாருங்க போது நம்ம எல்லாம் வந்து செய்யணுமா, செய்யக்கூடிய நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, செய்யணும் மாதாஜி. செய்யணும் இல்லையா. சோ ம். நம்மளும் வந்து நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்களுடைய பாத சுவற்றை வந்து பின்பற்றணும் இல்லையா. அவரும் வந்து என்ன பண்ணாரு கிருஷ்ணர், சாந்திப்பினி முனி கிட்ட போயிட்டு பாடத்தை கத்துக்கிட்டார் இல்ல, குருகுலத்துக்கு போனாரு. அது மாதிரி நம்மளும் ஒரு குருவை ஏத்துக்கணும், ஆன்மீக ஞானத்தை பெறணும். ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது வந்து அவர் என்ன பண்ணாரு, விருந்தோம்பல் எப்படி பண்ணணும்ன்றத சுதாமா விஷயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ அதனால அவருக்கு வந்து இந்த உலகத்துல பண்ண வேண்டிய கடமைன்னு ஒண்ணுமே இல்லை. இருந்தாலும் அவர் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா. சோ நம்ம ஆச்சாரியர்களுடைய பாத சுவற்றை நம்ம பின்பற்றணும். இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா
கிருஷ்ணர் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது அவர் அப்பாவுக்கு செருப்பு எடுத்துட்டு வான்னு சொல்லுவாரு ஒரு முறை நந்த மகாராஜா. தலைமையில தூக்கி வச்சுட்டு போவார். அந்த பிக்சர் தெரியுதா உங்களுக்கு தெரியுது மாதாஜி. சைட்ல? சோ அவரு நமக்கு வந்து முன்மாதிரியா இருந்துட்டு போயிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. यदि हाक्यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. ஏனெனில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கவனத்துடன் செயலாற்ற நான் எப்பொழுதாவது தவறினால் மனிதர் எல்லாம் நிச்சயமாக என் பாதையை பின்பற்றுவர். சரிங்களா? சோ நான் தவறிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க எல்லாம் தவறிடுவீங்க, அதுக்கோசம் நீங்க செய்யுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செய்யறேன், என்னை பார்த்துட்டு நீங்க செய்யுங்கன்னு சொல்றாரு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானின் சோ பகவான் ஏன் இந்த கடமையெல்லாம் செய்யறாரு, அதுக்கு விளக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை இல்லை, அவருக்கு எதையும் அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அவருக்கு எந்த தேவையும் இல்லை, இல்லையா? அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இது எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணது அவர்தான். சிருஷ்டி பண்ணவருக்கு எங்கேயாவது ரூல்ஸ் இருக்கா? உதாரணத்துக்கு அரசர் இருக்காருப்பா, அரசருக்கு வந்து ஏதாவது ரூல்ஸ் வச்சிருக்காங்களா இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு? இல்ல, இல்லையா? அவர் விதிக்கப்பட்ட சட்டங்கள் வந்து எல்லா மனிதர்களுக்கு தான், அவருக்கு இருக்காது, இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அது மாதிரி அவரு அவருக்கு எதையும் அடைய வேண்டிய ஆசைகள் இல்லை. யோசிச்சு பாருங்க, எல்லாத்தையும் அவர் தான் சிருஷ்டி பண்ணாரு. அவருக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு ஏதாவது இருக்கா? இல்லவே இல்லை. அவருக்கு எந்த தேவையும் இல்லை, இல்லையா? அவர் யாரையும் ப்ளீஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இருந்தாலும் அவர் வந்து பண்றார், இல்லையா? ஆனா நமக்கு வந்து என்ன இருக்குது, ஆசை இருக்கு, தேவை இருக்கு, இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கோசம் நம்ம எல்லாரும் வேலை செய்யறோம். ஓகே. பொறுப்பான பகவான், இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து முற்றிலும் சுதந்திரமானவர், அவர் யாரையுமே சார்ந்து இருக்கிறதே இல்லை, ரொம்ப ரொம்ப சுதந்திரமானவர் அவரு. ஓகே. சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து முற்றிலும் சுதந்திரமான இருக்காரு. கிருஷ்ணர் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கடைபிடிக்கிறார். உதாரணத்துக்கு அவர் அப்பா அம்மா வந்து சிறைசாலையில இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சோடனே என்ன பண்றாரு, கம்சனுடைய அழைப்பை ஏத்துக்கிட்டு அங்க போறார். கம்சனுடைய அழைப்பை ஏத்துக்கிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு அந்த அவருடைய மதுராபுரிக்கு போறாரு. அப்ப வந்து என்ன பண்றாரு, மல்யுத்தம் நடக்குது, இல்லையா? மல்யுத்தம் நடக்குது. அப்போ வந்து கம்சனை வந்து கொல்றாரு, இல்லையா? சோ தன்னுடைய கடமையை வந்து ஃபாலோ பண்றாரு. அதுக்கு பிறகு அந்த இடத்துல இருந்துட்டு தன்னோட தாத்தாவை வந்து கம்சனை கொன்ன பிறகு தாத்தாக்கு வந்து அரசாட்சியை கொடுக்குறாரு, இல்லையா? சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன பாக்குறோம், எல்லா விதத்துலயும் வந்து அவர் முன்மாதிரியா தான் இருக்கார். அந்த நாட்டுக்கு வந்து எந்த எதிரியும் வந்து தாக்கக்கூடாதுன்றதுக்கோசம் மதுராலே வாழ்ந்துட்டு வர்றாரு. பிருந்தாவனத்துல இதோ இப்ப போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னவரு என்ன பண்ணாரு, மதுரால வந்து இப்ப சண்டை போட்டு கம்சனுடைய எதிரிகள் எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க, கம்சனுடைய ஆட்கள், அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த மதுராவை எதிர்த்து போரிடுவாங்க. அதனால இந்த மதுரா மக்களை காப்பாத்தணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அங்கேயே இருந்து அவங்கள வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு. பிருந்தாவனத்துக்கு திரும்பி வந்ததே இல்லை. ஓகேவா? சோ அவர் எதுக்கு வந்தாரு, அவருடைய நோக்கம் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தர்மத்தை வந்து நிலைநாட்டுறதுக்கும் அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கும் இல்லையா, பக்தர்களை காக்கிறதுக்கோசம் தான் வந்தாரு. ஓகே, அதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ எல்லா விஷயத்திலும் அவர் வந்து நமக்கு முன்மாதிரியா இருந்திருக்காரு, இல்லையா? சோ பகவான், இல்லையா, பூரணமானவர், நாம் பூரணமற்றவர்கள். அதாவது இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், முழுமை அவர் தான், நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறு பகுதி தான், இல்லையா? ஆனால் முழுமையானவரே வந்து என்ன பண்றாரு, ரெஸ்ட் எடுக்காம தன்னுடைய கடமையை வந்து செய்யறாரு, இல்லையா? நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும். ஹரி போல். படிங்க மாதாஜி. उत्थितेयुर्गिमे लोका न कुर्यां कर्म चेतहं शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यां इमा प्रजाः. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யாவிடில் இந்த உலகம் எல்லாம் சீரழிந்து விடும், தேவையற்ற ஜனங்கள் தோன்றும்.
தோன்றுவதற்கு நான் காரணமாகி விடுவேன். அதன் மூலமாக எல்லா உயிர் வாழிகளின் அமைதியையும் அழித்தவனாகி விடுவேன். சோ என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து வேலை செய்யாம சோம்பேறியா இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரும் அப்படிதான் இருப்பாங்க. அது இல்லாம தேவையில்லாத ஜனங்கள் உருவாக்குவாங்க. சோம்பேறி ஒரு நாட்டுக்கு தேவையா? தேவையே இல்லை. அதனால என்ன ஆகும், உலக அமைதிதான் கெடும், வர்ண சங்கரமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இந்த வர்ண சங்கத்துல இருக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாட்டுடைய அமைதியை தான் கெடுப்பாங்க. அவங்க நல்லது பண்ணவே மாட்டாங்க இல்லையா? அதே நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கிற விதிமுறைகளை பின்பற்றுவாங்க. அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், உலக அமைதி கிடைக்கும், ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேறுவாங்க. ஓகேவா? சோ அவர் பிறந்து இந்த பூமியில பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துல வந்து அவரு ஆஹ் கொள்கையில பின்பற்றார், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை வந்து ஃபாலோ பண்றார். இதுக்கு தான் செவ்வனே வாழணுன்றதுக்கோசம் இல்லையா? ஏன்னா கடவுள், அவர் வந்து கடவுள், இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாத்தையும் படைச்சவர் அவர் தான். அவரே தவறா நடந்தா எங்க இருந்து அமைதி கிடைக்கும்? இருக்காது இல்லையா? அதுக்கோசம். ஓகே, சோ அவரை பார்த்து யாராவது இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்கோசம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, என்னம்மா அவர் வந்து குருகுலத்துக்கு போனாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது குருகுலத்துக்கு நான் ஏன் போகணும்னு சில பேர் கேள்வி கேட்பாங்க இல்லையா? பட் நம்ம அவரால் படைக்கப்பட்டவங்க, நம்மளும் வந்து நம்ம கடமையை செய்யணும் இல்லையா? சோ அதுக்கு வந்து வேத ஞானம் வேணும். வேத ஞானம் இருந்தாதான் எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்றது அவனால தீர்மானம் பண்ண முடியும் இல்லையா? சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, கடவுளை வந்து இப்போ ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரண மனிதன் வடிவத்துல வந்திருந்தா கூட மனிதனால செய்ய முடியாத சில செயல்களை செஞ்சார். உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவர்தன மலையை வந்து தூக்குனார் இல்லையா? அதாவது நம்ம லஞ்ச் பாக்ஸ ஒரு விரல்ல தூக்க முடியுமா? அவர் பாத்தீங்கன்னா வெறும் இடது கை சுண்ட விரல்ல என்ன பண்ணாரு, கோவர்தன மலையே தூக்குனாரு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணன். நம்ம ஜனங்க அதை பார்க்க மாட்டாங்க, அவர் வந்து ராசலீலை பண்ணாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி பேசுவாங்க. அதே ராசலீல கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எத்தனை கோபிஸ்திரிகள் இருந்தாலும் அத்தனை விரிவாக்கமா ஆனாரு கடவுள். அதை புரிஞ்சுக்காம சில பேர் வந்து தவறா பேசுவாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மற்றவர்களுக்கு காரணம் காண்பிப்பதற்காக அல்ல, பொது சமூகத்தின் அமைதியை காப்பாற்றுவதற்காக, தர்மத்தை நிலைநாட்டுதான் அவர் வந்து வந்திருக்காரு. அதுக்கோசம் அவர் முன்மாதிரியா வந்து செயல்பட்டு இருக்காரு இல்லையா? நகல் செய்வது மற்றும் அறிவுரைகளை பின்பற்றுவது இரண்டும் வெவ்வேறு வழி இல்லையா? நம்ம வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பசங்க வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்றோமோ அதை வந்து செய்ய மாட்டாங்க, நம்ம என்ன பண்றோமோ அதை பண்ணுவாங்க இல்லையா? நகல் செய்வாங்க இல்லையா? ஏனென்றால் நாம் கிருஷ்ணர் அல்ல, நாம் அவர் அறிவுரையை பின்பற்றி தெய்வீகமாக ஓம் இல்லைங்களா? சோ நம்ம வந்து நம்மளால அவர் பண்ணக்கூடிய சில சூப்பர் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது சிறப்பு மிக்க செயல்களை வந்து அவர் செஞ்சிருக்காரு இல்லையா? அதை வந்து நம்மளால செய்ய முடியாது இல்லையா? பட் அவர் சொன்ன கருத்துக்களை நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ண முடியும் இல்லையா? சோ ஒருத்தர் வெறுமனே அவருடைய வார்த்தைகளை ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்றாங்க, நைத்தத் சாமராஜே ஜாது மனாஸ் அபி ஹை அனீஸ்வரக வினயஸ் யதி ஆச்சரன் மயுத்யாத் யதா ருத்ரோ அபி ஜாம் விஷம் ஸ்ரவணம் உவாச்ச சத்யம் ததைவாச்சாரிதம் क्वचित् तेषं यत् स्वा वचो யுக்தம் புத்திமாம்ஸ்தத் சமாச்சரத். ஓகேவா? சோ அவர் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறதோ அவரை வந்து எப்படி பண்ணாரு வாழ்க்கைய, அவருடைய வாழ்க்கையை எழுந்து இல்லையா, அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரக, அவர் தான் எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றவர். ஓகே, அதாவது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பக்தர்கள் சிவனை பின்பற்றவங்க வந்து தவறா வந்து சொல்லுவாங்க, கடவுள் வந்து கஞ்சா பிடிக்கிறாரு நானும் பிடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி தேவையில்லாம அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து இமிட்டேட் பண்றதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணக்கூடாது இல்லையா? அதெல்லாம் தவறான பக்தர்கள். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. தத்தா கர்மண்ய வித்வாம்சோ யதா குர்வந்தி பாரத குர்யாத் வித்வான் ததா சத்தா சிகிஷுர் லோக சங்கிரகம். ஹரே கிருஷ்ணா. பலனில் பற்றுதல் கொண்டுள்ள அறிவற்றவன்
தனது கடமையை செய்வதைப் போலவே அறிஞரும் கடமையை செயலாற்றலாம். ஆனால் பற்றுதல் எதுவும் இன்றி பொதுமக்களை சரியான பாதையில் வழிநடத்துவதற்காக அது செய்யப்படுகிறது. ஓகேவா? சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, தனது கடமையை செய்வது போலவே. ஓகேவா? கடமை யார் ஒருத்தன் செய்யறானோ அவன் வந்து அழிவதில்லை இல்லையா? பற்றுதல் எதுவுமின்றி பொதுமக்களை சரியான பாதையில் வழி நடத்துவதற்காக அது செய்யப்படுகின்றது. சோ பொதுமக்களை நல்வழியில வந்து எடுத்துட்டு போகணுன்றதுக்கோசம் சில விஷயங்கள் வந்து சொல்றாங்க. அறிவற்று வந்து என்ன பண்ணுவான், எனக்கு இது வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு செயலை செய்வான் அவன் தன்னுடைய சுயநலத்துக்கோசம். பட் சில சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா சில செயல்களை வந்து எப்படி செய்யறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பற்றுதல் எதுவுமே இல்லாம செய்யறாங்க. ஓகேவா? சோ ஏன்னா பொதுமக்களை வந்து அவர் வந்து எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா, அவர் முன்மாதிரியா வாழணும், அதுக்கோசம் அவங்க பற்றற்று நிலைமையில செய்தாங்க. ஓகே. ஏன் கடமைகளை செய்கின்றன? அவங்கதான் அந்த உயர்ந்த ஸ்தானத்துல, இப்ப எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதெல்லாம் உயர்ந்த நிலைமையில அடைஞ்சிட்டாரு இல்லையா? அவர் வந்து சுயநலமா இல்ல, தான் உணர்ந்த கிருஷ்ணரை வந்து எல்லா மக்களும் உணரணும், அவருக்கும் வந்து இந்த நன்மையை சேரணுன்றதுக்கோசம் அவர் என்ன பண்ணாரு, துறவரம் எடுத்தாரு, எல்லாருக்கும் எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தாரு இல்லையா? அதுதான் வந்து உண்மையான மனிதன் இல்ல. சோ அவர் வந்து சுத்த சத்வகுணத்துல இருந்துட்டு நமக்கு எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணரை கொடுத்தார் இல்லையா? அவர் வாழ்க்கை மூலமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், வர்ண ஆசிரம பத்தி அவர் எப்படி வாழ்ந்தாரு இல்லையா? கிரகஸ்தராவும் இருந்தாரு, வனப்பிரஸ்த வாழ்க்கையும் வாழ்ந்தாரு, சன்னியாசி வாழ்க்கையும் வாழ்ந்தார் இல்லையா? மக்களை எல்லாரும் இங்க பாத்தீங்கன்னா உலகம் முழுவதும் எடுத்துட்டு போய் கிருஷ்ணர் பிரச்சாரம் பண்ணார் இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளும் வந்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேறணும், நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம முன்மாதிரியா இருக்கணும் இல்லையா? கிருஷ்ணன் பக்தனும் பௌதிக செயல்களில் பற்று கொண்டவனை போல செயல்படுவதாக தோன்றலாம். அதாவது என்னப்பா இவன் பக்தியில இருக்கான், அவனே நம்மள மாதிரி சமைக்கிறான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆமா அவன் சமைக்கிறான்னா அது என்ன வித்தியாசம், நம்மளுடைய புலன திருப்திக்கோசம் ஒரு மனுஷன் வந்து சாப்பிடுறான் இல்லையா, அதுக்கோசம் சமைக்கிறான். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கான், அதே சமையல வந்து சமைக்கிறான். யாரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் சமைக்கிறான் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் சமைக்கிறான். அதை அவருக்கு சமர்ப்பிச்சுட்டு அதை வந்து பிரசாதமா எடுத்துட்டு சாப்பிடுறான். அப்ப வந்து என்ன ஆகுது, அவனுக்கு பாவம் வர்றது இல்லை, அவன் திருடன் அல்லன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரே செயல்லாம், பட் உணர்வுல தான் வித்தியாசம். ஓகே. அவர்கள் இருவரும் தங்களது விருப்பங்களில் அடிப்படையில் வேறுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் இல்லையா? இவன் சாதாரண மனிதன் புலன் இன்பத்திற்கோசம் செய்யறான், பக்தன் வந்து கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் செய்யறான். நாம் எதற்காக ஆசைப்படுகிறோமோ அது நம் இலக்கை நிர்ணயிக்கிறது இல்லையா? நான் கிருஷ்ணரை அடையணும்னு நினைச்சிட்டு சதா காலமே கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டே இருந்தா அவருடைய நித்திய லோகமான கிருஷ்ண லோகத்துக்கு நம்மளால போக முடியும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் மத்தது. புத்தி பேதம் ஜனயேத் அஜ்ஞானம் கர்ம சங்கினாம் ஜோஷயே சர்வ கர்மாணி வித்வான் யுக்த சமாச்சரன். ஹரே கிருஷ்ணா. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் பலன்களில் பற்று கொண்டுள்ள அறிவாற்றவர்களின் மனதை அறிஞர்கள் குழப்பக்கூடாது, செயலில் இருந்து விலக்குவதற்கு ஊக்குவிக்க கூடாது. மாறாக பக்தி உணர்வுடன் செயல்படுவதன் மூலம் எல்லாவித செயல்களிலும் கிருஷ்ண உணர்வின் படிப்படியாக முன்னேற்றுவதற்காக அவர்களை ஈடுபடுத்த முடியும். இங்க என்ன சொல்றேன்னா, யாரையும் போயிட்டு நீ இதை செய்யாத அதை செய்யாதன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகேவா? நம்ம என்ன பண்ணணும், அவனுடைய எண்ணம் இருக்கு இல்லையா, எண்ணத்தை தான் நான் வந்து மாத்தணும். அவன் செயல்பட உணர்வு இருக்கு இல்லையா, அதை அவன் செஞ்சுட்டு இருக்க செயலை வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும் இல்லையா? உதாரணத்துக்கு நம்ம அம்மா நம்ம சகோதரிகள் எல்லாம் சமைப்பாங்க, அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடை கிளீன் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க. அது கிருஷ்ணருக்கோசம் செய்யட்டும்னு சொல்லிட்டு எண்ணத்தை வந்து தான் மாத்தணும். கிருஷ்ணருக்கோசம் இந்த வீட்டை கிளீன் பண்றியா, இது வந்து இந்த வீடு வந்து விருந்தாவனம் கிருஷ்ணருடைய வீடு, அதை வந்து நான் கிளீன் பண்றேன், அந்த மனோபாவத்தோட செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து உற்சாகப்படுத்தணும். அறிஞர் அறியாமல் உள்ளவர்களை எப்படி நடத்துகின்றார் இல்லையா? பிரபுபாதா என்ன பண்ணாரு, எல்லாருக்கும் போய் கிருஷ்ணரை கொடுத்தாரு இல்லையா? எல்லாரையும் கிருஷ்ண உணர்வுல எடுத்துட்டு வந்தார். யாருமே பர்ஃபெக்ட் இல்ல, பார்த்துதான் நம்ம கத்துக்கிறோம் இல்லையா? அவர்கள் தொடர்ந்து செயல்படலாம், அவர்களை கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களில் ஈடுபடுத்த முடியும் இல்லையா? சோ நம்ம செய்யற சின்ன சின்ன, அதாவது பூ வாங்கிட்டு வரோம், அந்த பூவை வந்து நம்ம கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கலாம் இல்லையா? சோ அவருக்கு அர்ப்பணிச்சதை நம்ம நுகரலாம். அது மாதிரி
ஓகேவா? சோ வேதைஷ்ட சர்வை ரகம் ஏவ வேதக, அதாவது வேதங்களுடைய முழுமை, அதாவது அது என்ன சொல்ல வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள், அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவர்தான் வந்து அவர் அடையிறதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளா இருக்கணும் சொல்றாங்க. நம்ம பொருளாதார சார்ந்த வாழ்க்கையும், அதாவது புலன் திருப்திக்கோசம் வாழ வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். எல்லா சேவைகளும் கிருஷ்ணருக்கோசம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மயங்கிய ஆத்மா பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். என்ன சொல்றாங்க, இந்த பிரகிருத்தினால இந்த மனுஷன் என்ன பண்றான், மாயைக்குள்ள உட்பட்டு இருக்கான் இல்லையா? நம்ம எல்லாம் 3 குணங்களுக்குள்ள இருக்கணும். ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம், 3 குணங்களுக்குள்ள வந்து ஆட்படுறோம். அதனால நமக்கு தெரியல. அறியாமல் இருக்கும். நமக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை தெரியாம இருக்கிறோம். ஆனா இதுக்கு நான் நினைச்சுக்கிறேன் நான் தான் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு, அது வந்து தவறு இல்லையா? காரணக்கர்த்தா யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? சோ அவர் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, பரமாத்மா நம்ம இருதயத்துக்குள்ள இருந்து நம்மள வழி நடத்துறாரு இல்லையா? சோ பட் இவன் அகங்காரத்தினால நான் தான் செய்யறேன், நான் சுதந்திரமானவன் சொல்லிட்டு நினைச்சுக்கிறான். அது வந்து முட்டாள்தனம். ஓகேவா? மயங்கி ஆத்மா எப்படி நடந்து கொள்வான், தன்னையே கர்த்தா, நான் தான் செய்யறேன், நான் வெற்றி அடைஞ்சேன், நான் தான் வந்து என்னாலதான் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறான் இல்லையா? லௌலீக செயல்களில் முழுமையாக ஈடுபட்டு அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல விஷயத்துல செய்வான், பல விஷயங்களை செய்வான் இல்லையா? மிகுந்த பற்றுதல் உடையவன் ஆகின்றான். நான் இவ்வளவு சம்பாதிக்கணும் இல்லையா, வீடை கட்டணும், வாங்கணும், வண்டி வாங்கணும், அப்படி எல்லாம் வந்து என்ன ஆகுது, நிறைய ஆசைக்குள்ள வந்து பந்தப்படுத்துகிறான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. கண்களுக்கு புலப்படாத விலங்குகளால் நான் கட்டப்பட்டுள்ளேன். நமக்கே தெரியாது நம்ம இந்த செயல்கள் எல்லாம் சம்பாதிக்கிறேன், நான் என் குடும்பம் என் பிள்ளைகளோட சந்தோஷமா இருக்கிறேன், நான் பொருளாதாரத்துல முன்னேறுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சம்பாதிக்கிறேன், நான் அனுபவிக்கிறேன்னு சொல்லி எண்ணத்தோட அவன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான். அதனால அவனுக்கு என்ன ஆகுது, பந்தப்படுகிறான் தன்னையே. அது வந்து உண்மையான வாழ்க்கையில எந்த வாழ்க்கை நம்ம இந்த உலகத்தை வந்து பௌதிக உலகத்துல இருந்து நம்மள விடுவிக்குதோ, இதே உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும், பட் மனசு எண்ணங்கள்லாம் யார் மேல இருக்கணும், சிந்தனை கிருஷ்ணர் மேல இருக்கணும். அதுதான் வந்து உண்மையான வாழ்க்கை. இது அதுதான் விடுதலையை கொடுக்கக்கூடியது. மித்ததெல்லாம் வந்து பந்தப்படுத்தும். ஓகேவா? பிரகிருதியே கர்மானானி, நாம் அனைவருக்கும் இயற்கையினால் கட்டப்பட்டுள்ளோம் இல்லையா? நம்ம எல்லாருக்கும் இயற்கையினால கட்டப்பட்டிருக்கோம். எப்படி இந்த பொம்மலாட்டத்துல வந்து அந்த கயிறு வச்சிருக்கவன் தான் அந்த பொம்மையை ஆட்டுவான். அது மாதிரி நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரால படைக்கப்பட்ட இந்த யோகம் மகாமாயையால நம்ம வந்து கட்டப்பட்டிருக்கோம். இந்த அறியாமையில இருந்து வெளியே வரணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. यस माताजी। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। சோ இதுவரையும் பார்த்தோம் அறிவில்லாதவன் பற்றுள்ளவன் எப்படி செய்யறான்னு சொல்லிட்டு. இங்க பாருங்க, பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடையவனே, பக்தியில் செயல்படுவதால் மற்றும் பலனை நோக்கி செயல்படுவதால் இவற்றின் வேறுபாட்டை நன்கு அறிந்திருப்பதால் பூரண உண்மையின் நாணமுடையவன். ஓகே, இப்ப நாணமுடையவன் என்ன பண்றான்னு பார்க்கலாம். புலன்களிலும் புலநகர்ச்சிகளிலும் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்வதில்லை. ஓகேவா? நாணம் அடைந்தவன், உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டவன் என்ன பண்றான், புலன் புலனை புலன்களுக்கோசம் வேலை செய்யறது இல்ல, அத புலனை வந்து திருப்திப்படுத்தணுன்றத செயல்களிலும் அவன் ஈடுபடுறது இல்லை. ஏன்னா அவனுக்கு என்ன தெரியும், பரிபூர்ணமான உண்மையை தெரியும் இல்லையா? அப்சல்யூட் ட்ரூத் எது என்ன, என்னோட நிலைமை என்ன, நான் வந்து கிருஷ்ணருடைய அங்கத்துணுக்கு, நான் வந்து கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன், அவர் அதுதான் வந்து என்னுடைய உண்மையான அடையாளம் இல்லையா? நான் அவரை வந்து என்னோட உண்மையான அடையாளம் என்ன, சச்சித் ஆனந்த ரூபம். ஏன்னா பகவானும் வந்து சச்சித் ஆனந்தம். அவர்கிட்ட வந்ததுனால நானும் எப்பயும் எப்படி இருக்கணும், சச்சித் ஆனந்த ரூபத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்போ வந்து அவன் என்ன பண்ணுவான், இதை உணர்ந்துட்டு படிப்படியா பற்றுதலை, பௌதிக பற்றுதலை வந்து குறைச்சிட்டு கிருஷ்ணர் மேல பற்றுதல் செய்வான். கிருஷ்ணருக்கோசம் தன்னுடைய கடமைகளை செய்வான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தத்வவித். ஓகே, அதாவது 3 நிலைகள் சொல்றீங்களா?
प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन विचालयेत्. हरे कृष्ण. ஜடையர்க்கின் குணங்களால் மதிமயங்கிய அறிவற்றோர் லௌகீக செயல்களில் முழுமையாக ஈடுபட்டு பற்றுடையோராக ஆகின்றனர். குறைவாக அறிவுடையவன் செய்யப்படுவதால் இத்தகைய கடமைகள் கீழ்த்தரமானவை என்ற போதிலும் அறிவுடையோர் அவர்களை நிலை பெறல செய்யக்கூடாது. இங்க என்ன சொல்றாங்க? சோ இந்த 3 குணங்களுக்குள்ள தன்னை ஈடுபட்டிருக்க வந்து அறியாமையினால என்ன பண்றான்? செயல்களை செஞ்சு பந்தத்தை வந்து உண்டு பண்ணிக்கிறான் இல்லையா? பற்றுதலோட இருக்கிறான். அதே வந்து அறிவுள்ளவன் இல்லையா, வைஸ் பர்சன் என்ன பண்றான்? அந்த கடமைகளை வந்து செய்வான், பட் அவன் என்ன பண்றான்? பற்றுதலோட இருக்க மாட்டான் இல்லையா? அதுதான் வித்தியாசம். அவன் வந்து என்ன அளவுக்குள்ள யோசிக்கிறான்னு பாத்தீங்கன்னா, தான் எல்லாம் வந்து இந்த உடல் நினைக்கிறான். ஓகேவா? அறிவற்றோர் என்ன நினைக்கிறான் பாத்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்துல தனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்கள் எல்லாம் செய்வான், பட் அவனுக்கு வந்து பற்று இருக்குது. ஏன் பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு அறிவு கம்மியா இருக்கு. ஓகே, அறிவு கம்மியா இருக்கிறதுனால அவன் கீழ்த்தரமான செயல்களை வந்து செய்யறான். ஏன் தன்னை வந்து எப்படி அடையாளப்படுத்திக்கிறான்? நான் இந்த உடல்ன்னு நினைச்சுக்கிறான். ஓகேவா? அறியாமைனால தான் இந்த உடலை நினைச்சுக்கிறான். ஸோ நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன், நான் கஷ்டப்படுறேன், நான் சம்பாரிச்சுட்டு வந்தேன், நான் சுகமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்றான்? சமைக்கிறான், சாப்பிட்றான், டிவி வாங்குறான், வண்டி வாங்குறான், வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். அவன் தான் கருத்தான்னு நினைச்சுக்கிறான் இல்லையா? அவன் செய்யற செயல்கள்ல வந்து சுய திருப்திக்கோசம் இருக்குது இல்லையா? மிகுந்த பற்றுதல் இருக்குது. அதனால சில சமயத்துல சந்தோஷமா இருக்கிறான், சில சமயத்துல வந்து கவலையோட இருக்கிறான், கிருஷ்ணரை மறந்துட்டான் இல்லையா? அதே வந்து அறிவுடையவன் இல்லையா, அவன் எப்படி இருக்கிறான் பாத்தீங்கன்னா பற்றற்றவனாக இருக்கிறான். தன்னை உணர்ந்தான். தன்னை உணர்ந்தான்னா என்ன அர்த்தம்? நான் வந்து ஆத்மான்றதை அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான். ஓகேவா? கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்கோசம் வேலை செய்யறான். ஓகேவா? ஜட வாழ்க்கை பகவானின் உயர் ஆட்சிக்கு உட்பட்டுள்ளதுன்றதை புரிஞ்சுக்கிறான். கிருஷ்ணர் வந்து எப்படியெல்லாம் நான் திருப்தி பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்றான். அதனால என்ன ஆகுது? தொந்தரவு எதுவுமே இல்லை, பயமும் இல்லை, ஒன்னும் இல்லை இல்லையா? ஏன்னா அவன் யாரை சார்ந்து இருக்கான்? கிருஷ்ணரை வந்து சார்ந்து இருக்கான் இல்லையா? அவனுக்கு எல்லாமே சாத்தியமாகும். சோ அதனால ரிசல்ட் என்ன? அறியாமையிலிருந்து அவன் வெளியே வர்றான். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவரை செயல்களை நிறுத்தி செயற்காக துறவு மேற்கொள்ள தூண்டக்கூடாது இல்லையா? அதாவது நீ இதெல்லாம் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க, நீ சன்னியாசி போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யாரையும் வந்து தூண்டக்கூடாது, நம்மளும் வந்து அப்படி போகக்கூடாது. மாறாக எல்லா செயல்களின் பலன்களையும் கிருஷ்ணரின் சேவையில் எவ்வாறு ஈடுபடுத்துவது என்பதை நடைமுறையில் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். ஓகேவா? இதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம். அந்த தலைப்பே பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகா இல்லையா? நம்ம இததான் முக்கியமா பண்ணணும். हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः. हरे कृष्ण. சரிப்பா, நான் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு கிருஷ்ண உணர்வோட பண்றதுனால எனக்கு என்ன லாபம்ன்றதை இங்க சொல்றாரு பாருங்க. எனவே அர்ஜுனா, என்னை பற்றி முழு அறிவுடன் உனது எல்லா செயல்களையும் எனக்கு அர்ப்பணித்து பலனின் ஆசைகளின்றி உரிமை உணர்வையும் மனத்தளர்ச்சியும் கைவிட்டு போரிடுவாயாக. சோ இங்க என்ன ஆச்சு? அர்ஜுனனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம்? அவருக்கு வந்து என்ன இருந்துச்சு? மயக்கம், குழப்பம், பலவீனம் எல்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா? சோ எல்லா உணர்வையும் விட்டுட்டு என்ன பண்ணு? நீ போரிடுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? மனத்தளர்ச்சியை விட்டுடு, நான் தான் செய்யறேன்ற உரிமை உணர்வையும் விட்டுட்டு நீ எனக்கோசம் சண்டை செய்யப்பான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இது நமக்கு எல்லாருக்கும். ஓகே, பலன்களை நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கணும். அப்ப கிருஷ்ணரை பற்றி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொந்த லாப நஷ்டத்தை கணக்கு போடாம அவரை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் நம்ம செயல்களை செய்யணும். ஓகேவா? சோ நம்ம செயல்களை நம்ம செஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன பண்றோம்? கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கிறோம். அதுதான் வந்து பக்குவமான பாதை. படிக்கிறோமோ வந்து, அப்புறம் வந்து ஒரு ஆர்த்தி காமிக்கிறோமோ, எதை பண்ணாலும் கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தமான விஷயத்த வந்து நம்ம செய்யணும் இல்லையா? அதாவது ஒரு சங்கீர்த்தனை யஜ்ஞம் பண்ணணும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை வந்து நம்ம எப்படி எல்லாருக்கும் சொல்றதுன்றதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. माताजी.
ஏமே மதம் இடம் நித்யம் அ- अनुतिष्ठन्ति मानवाः शक्तवन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः हरे कृष्ण மாதாஜி உங்க வாய்ஸ் விட்டு விட்டு கேக்குது மாதாஜி. யாரெல்லாம் என்னுடைய இந்த அறிவுரைகளை படி தங்களது கடமைகளை நிறைவேற்றுகிறார்களோ, யாரெல்லாம் இவற்றை பொறாமையின்றி நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுகிறார்களோ, அவர்கள் பல நோக்கு செயல்களின் பந்தத்தில் இருந்து விடுதலை அடைகின்றனர். இங்க என்ன சொல்றாரு? பொறாமை இல்லாமலும் நம்பிக்கையோடையும், நான் சொல்றத நம்பிக்கையோட பின்பற்றி தன் கடமைகளை செய்யறவங்க என்ன பண்றாங்க? பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? அப்போ என்ன ஆகுது? ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க முக்திக்கு வழி கிடைக்குது. அதே ஒருத்தர் கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை இல்லாம அவர் மேல பொறாம இருந்துட்டு வேலை செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க என்ன ஆறாங்க? பந்தப்படுகிறாங்க, மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த உலகத்துல பிறக்குறாங்க. ஓகேவா? சோ நமக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது? பற்று இருக்கக்கூடாது, பொறாமை இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? சோ வாழ்க்கையின் பாடம் என்ன? ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு பொறாமையில இருந்து விடுபட்டு நம்பிக்கையின் மனோபாவத்தை ஒருவர் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும், இல்லையா? சோ கிருஷ்ணரிடம் நம்பிக்கையும் பக்தியும் உள்ள மற்றும் அவரிடம் பொறாமை இல்லாதவர்களிடம் இருந்து சாஸ்திரங்கள் கற்று முழு பலனையும் அடைய வேண்டும். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? பொறாமை இருக்கக்கூடாது, நம்பிக்கையோட கிருஷ்ணரை பக்தி பண்ணணும், வேதங்களை முறைப்படி கத்துக்கணும், இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. एतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्पज्ञान विमूढांस्तान् वित्ति नष्टान चेतसः. ஆனால் யாரெல்லாம் பொறாமையினால் இந்த அறிவுரைகளை அவமதித்து அவற்றை முறையாக பற்ற தவறுகின்றானோ அவன் எவ்வித ஞானமும் இல்லாதவனாக, முட்டாளாக, பக்குவம் அடைந்தவராக, முயற்சிகள் அனைத்திலும் நஷ்டம் அடைந்தவனாக கருதப்படுகிறான். ஒருத்தவங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிகிரி வச்சுக்கலாம், ஒருத்தவங்க நிறைய படிப்பாங்க, இல்லையா? சோ கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்காம இந்த பகவத்கீதை நாலேஜ் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த படிப்பு எத்தனைதான் இருந்தாலும் அது வேஸ்ட், இல்லையா? அவர் மேல நம்ம பொறாம வச்சிருக்க கூடாது. அவர் என்ன அறிவுரை சொல்லியிருக்காரோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். எப்படி அர்ஜுனன் ஃபாலோ பண்றாரோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, அப்படி பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில பக்குவம் வரும். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா இடத்துலயும் நமக்கு நஷ்டம்தான் வரும். நஷ்டத்தினால என்ன ஆகும்? மன சோர்வு அடையும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், சத்ருஷம் சேஷ்டதே ஸ்வஸ்யாஹ பிரகிருதே ஞானவானபி பிரகிருதிம் யாந்தி பூதானி நிக்ரஹ கிம் கரிஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணன். ஒவ்வொருவரும் முக்குடங்களில் இருந்து பெறப்பட்ட இயற்கையை பின்பற்றுவதால் அறிவு சான்ற ஞானியும் தனது சுய இயற்கையின்படி செயல்படுகிறார். அடக்குமுறையினால் எதனை சாதிக்க முடியும், இல்லையா? ஒவ்வொரு மனுஷன் தன்னுடைய இயற்கை குணங்களால வேலை செஞ்சுட்டு ஓகே தனது சுய இருக்கையின்படி செயல்படுகிறான். இந்த 3 குணங்கள்ல நமக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதோ ஒரு குணம் ஒரு மனிதனுக்கு மேலோங்கி இருக்கும். அவன் அந்த குணத்துலதான் சிறந்து இருப்பான், இல்லையா? அடக்குமுறையினால் எதனை சாதிக்க முடியும்? யோசிச்சு பாருங்க. யாராவது நம்மள ரூல் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஓவரா பண்ணாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம யாருன்றதை நம்ம காமிப்போம். ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. சோ பொறாமை மனப்பான்மை கொண்ட கிட்ட பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தூரம் இருக்கணும், இல்லையா? உண்மை ஞானம் இல்லாதவன் கிட்டையும் பக்குவம் அடைவதற்கு கதியே இல்லை. ஓகேவா? ஒவ்வொருவரும் அவரவர் சுய இயற்கையின்படி செயல்படுகின்றன, இல்லையா? சோ இதனால என்ன ஆகுது? பந்தம் உண்டாக்குதுன்றத கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ அவனே அவனை என்டாங்கிள் பண்ணிக்கிறான். எப்படி ஒரு இந்த சிலந்தி பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய கூட்டுக்குள்ள தண்ணியே சிக்கிக்கும். அது மாதிரி அவன் பக்குவம் இல்லாம இருக்கிறதுனால, உண்மை ஞானம் தெரிஞ்சிக்காம இருக்கிறதுனால அவன் என்ன ஆறான்? கஷ்டப்படுகிறான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तेयोर्न वशम् आगच्छेत्
तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ हरे कृष्ण புலன்கள் மற்றும் புலனுணர்ச்சி பொருட்களின் மீதான விருப்பு வெறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக விதிமுறைகள் உள்ளன. அத்தகு விருப்பு வெறுப்புகளின் கட்டுப்பாட்டில் ஒருவன் வந்து விடக்கூடாது. ஏனெனில் தன்னுணர்வு பாதையில் இவை தடை கற்கள் ஆகும். எது தடை கற்கள் சொல்றாரு? விருப்பு வெறுப்பு இல்லையா? அந்த விருப்பு வெறுப்பு பாத்தீங்கன்னா இருந்தா தன்னுணர்வு பாதைக்கு பெரும் தடக்கற்கள். ஏன்னா இந்த உலகமே இரட்டிப்பு. இந்த அவன் மனசுலயும் இரட்டிப்பு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் என்ன பண்றான், இன்னும் பந்தப்படுத்திதான் இருக்கிறான். ஓகேவா? சோ இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள்லாம் என்ன நினைக்கணும், நிறைய சம்பாதிக்கணும், புலனுணர்வோட இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்குது. அந்த புலனுணர்ச்சி அடையணும், அந்த காம இச்சை அடையணுன்றதுக்கோசம் அவனுக்கு என்ன பண்றாங்க, கல்யாணம்ன்ற ஒரு லைசன்ஸே கொடுத்துருக்காங்க. அதை விட்டுட்டான்னு வச்சுக்கோ, அவன் என்ன பண்றான், தவறான பால் உணர்வு வச்சுட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது சமுதாயத்துக்கு சீர்கேடு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவன் தன்னுடைய மனைவியை தவிர எல்லாரையும் தாயாதான் நினைக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இது மாதிரி தன்னுணர்வுக்கோசம் அவன் தன்னை திருப்தி படுத்துறதுக்கோசம் அவன் செஞ்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதெல்லாம் அழிவுல போய் எடுத்துட்டு போய் முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பிரபுபாத பர்ஃபெக்டா உதாரணம் கொடுத்துருக்காரு. ஓகேவா? சோ ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இல்லையா? சோ இந்த உலகம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆபத்தானது. ஒவ்வொரு அடியில துன்பங்கள் இருக்கு இல்லையா? ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வாழணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. தவறுதலா வாழ்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கீழே விழுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லையா? இந்த மனுஷ ஜென்மம் அதுக்கோசம் இல்ல இல்லையா? அரிதறிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. இந்த உயர்ந்த லட்சியங்களை வச்சுட்டு நம்ம வாழணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ஒரு நிமிஷம் இத பாத்துக்கலாம். சோ ரோடு எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. அப்ப வண்டியை சரியா ஓட்டலன்னா என்ன ஆகும், அங்க ஆக்சிடென்ட் ஆகும் இல்லையா? அது மாதிரி நமக்கு கொடுத்திருக்க வாய்ப்பை நம்ம சரியா யூஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? சோ நம்ம புலன்களை நம்ம ஒழுங்குபடுத்தணும், கிருஷ்ணர் மேல பற்றுதல் வச்சுக்கணும். ஏன்னா பாக்குறது எல்லாத்தையுமே நமக்கு ஆசை இருக்கும், பட் இருந்தாலும் அதை ஒழுங்குபடுத்தணும் இல்லையா? அதுதான் சொல்றாங்க. ஓகே. சோ பற்றுதலோட இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பிணைக்கப்படுறோம். விருப்பு வெறுப்போட இருந்தாலும் நம்ம பிணைக்கப்படுறோம். இதுல இருந்து வெளியே வரணும். இது எல்லாமே ஆன்மீக பாதைக்கு தடை கற்கள்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्व अनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः हरे कृष्ण. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை அறகுறையாதான் உனக்கு செய்ய தெரியும்னா கூட அதை செய்யப்பா, வேற ஒருத்தவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை போய் நீ செய்யாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. பிறருடைய கடமைகளை நன்றாக செய்வதை விட குற்றங்கள் இருப்பினும் தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது சிறந்தது. பிறருடைய பாதையை பின்பற்றுவதால் அபாயகரமானது என்பதால் பிறர் கடமைகளில் ஈடுபடுவதை விட தனக்கென்று உள்ள கடமையை செய்யும் போது அழிவடைவதும் சிறந்ததாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ நம்ம செயலை நம்ம செய்யணும். வேற ஒருத்தங்களை நம்ம இமிட்டேட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நகல் அடிக்க கூடாது இல்லையா? பிறருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பூரண கிருஷ்ண உணர்வோடு நிறைவேற்ற வேண்டும். ஏன்பா இங்க கிருஷ்ணர் இப்படி சொல்றாருன்னு அப்படின்னு யோசிச்சுங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அர்ஜுனன் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கான், நான்லாம் சண்டை போடலப்பா, நான் போயிட்டு என்ன பண்றேன், காட்டுக்கு போயிடுறேன், சன்னியாசியா போயிடுறேன், நான் பிச்சை எடுத்தாவது வாழ்றேன். சோ சத்திரியனுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பிச்சை எடுன்னு சொல்லவே இல்லை இல்லையா? சன்னியாசிகள் தான் என்ன பண்ணணும், ஒருத்தர் வீட்டுல போயிட்டு பிச்சை எடுக்கணும் இல்லையா? ஏன் அந்த சன்னியாசிகள் பாத்தீங்கன்னா அது செய்யறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மக்களை அப்படியாவது கிருஷ்ண உணர்வுல எடுத்துட்டு வரணும் சொல்லிட்டு இல்லையா? அவனுடைய சன்னியாசி சாப்பிட்றதுக்கோசம் போய் பிச்சை எடுக்கிறது இல்லை. அட்லீஸ்ட் அவனை என்ன பண்ணணும், அந்த டைம் கேப்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாஸ்திரங்களை பத்தி பேசுவாங்க. சோ அவனுக்கு சாஸ்திரத்தை வேதங்களை கற்பிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து அவனுடைய வாழ்க்கையை முன்னேற்றத்துக்கோசம் அவங்க போய் செய்யறாங்க. ஓகேவா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? நீங்கள் தனித்துவத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். நீங்கள்
உங்கள் தனித்துவத்தை ரசித்து அனுபவியுங்கள். நீங்கள் அசல், நீங்களாக இருங்கள். நம்ம யாரையும் வந்து என்ன பண்ண வேண்டாம், ஃபாலோ பண்ண வேண்டியா ஃபாலோ அவங்க இப்படிப்பா இவங்க இப்படிப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நகல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய பிள்ளைகள். நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு தனித்திறமை இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த திறமைகளையும் எல்லாம் வந்து நம்ம கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடுத்தணும். மத்தவங்களை வந்து நகல் அடிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி. சோ அர்ஜுன இங்க வந்து உவாச்ச. சுருக்கமா என்ன சொல்றாரு? ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு நிமிஷம். ஆ, அர்ஜுனா, நீ சத்திரியம்பா, உன்னோட சத்திரிய தர்மத்தை பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம், விஸ்வாமித்திரர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினலா சத்திரியனா இருக்காரு இல்லையா? பட் சில சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராமணனும் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதே பரசுராமன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பால பிராமணனா இருந்திருக்காரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சமயத்துல வந்து அவர் சத்திரியனா இருக்காரு இல்லையா? அவங்க அப்பா வந்து சொன்ன பிறகு அவர் 21 முறை போட்டு அந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய சத்திரியர்கள் எல்லாத்தையும் சாவடிச்சிடுவார் இல்லையா? தன் அப்பா அம்மாவும் அவருடைய ஆசிரமத்தை வந்து அவங்க அழிச்சிட்டாங்கன்றதுனால சத்திரியர்களை போயிட்டு கொண்டுட்டு வருவார் இல்லையா? சோ இது மாதிரி 2 ரோல் பிளேவும் இருந்திருக்கு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. माताजी। अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், விஷ்ணு குலத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுவது போல் ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? இப்ப அர்ஜுனன் என்ன கேள்வி கேட்கிறாரு? சில சமயத்துல கம்பல்ஷனால சில பாவம் செயல்களை வந்து தூண்டப்படுகிறான். அது எதனாலன்னு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார். ஓகேவா? சோ ஒருவனை பாவம் செய்ய தூண்டுவது அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி எதுன்னு கேட்கிறார். உயிர் வாழியின் உண்மை இயற்கை தூய மற்றும் களங்கமற்றவன். இதுதான் அவனுடைய உண்மையான நிலை இல்லையா? ஜட இயற்கையின் தொடர்பு கொள்ளும் போது கடமையை விட்டு விட்டு பாவம் செய்து விடுகிறான். அதாவது நம்ம சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நமக்கு எல்லாம் வந்து மழை வந்து பெய்யும் போது அந்த தண்ணியை சில நேரத்துல ஒரு பாத்திரத்துல வச்சு சேகரிப்போம். அந்த தண்ணி எப்படி இருக்கும்? தூய்மையா இருக்கும், அப்புறம் வெள்ளை வெள்ளைன்னு இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா? யாராவது மழை நீரை சேகரிச்சிருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி, மழை நீரோட நிறம் என்ன? யாராவது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கலங்கள் மாதிரி வரல மாதாஜி. என்னங்க? கலங்கள் மாதிரி மலையோட மழை நீர் சேகரித்து இல்லையா, டைரக்டா வானத்துல இருந்து வர்ற தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்துல வச்சு நீங்க கலெக்ட் பண்ணுங்களேன், பியூர் ஒயிட்டா இருக்கும் இல்லைங்களா? வெள்ளை நல்ல கிளீனா இருக்கும் இல்லையா? அதே வந்து அது ஒரு சகதியில விழுந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சகதியோட நிறத்தை எடுத்துருது. சாக்கடையில விழுந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கருப்பா தெரியுது அதே தண்ணி. செம்மண் இருக்கிற இடத்துல வந்து அந்த மழை நீர் விழுந்துச்சுன்னா செம்மண்ணா மாறிடுது, செம்மண் கலர்ல மாறிடுது இல்லையா? சோ அவன் வந்து என்ன பண்றான்? இது வந்து எதை பேசிக் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் கிட்ட இருந்து வந்து ஒரு அங்கத்துணுக்கு. அது நித்தியமானது இல்லையா? சந்தோஷமயமானதுன்றது நமக்கு தெரியும். ஆனா இந்த ஜட இயற்கைக்கு வந்த உடனே அது என்ன ஆகுது? முக்குணங்களால தாக்கப்படுகிறது. அதனால அவன் என்ன பண்றான்? கடமைகளை வந்து விட்டு விட்டு பாவம் செய்கிறான். மறதினால அந்த 3 குணங்களின் தாக்கத்தினால வந்து அவன் பாவம் செய்யறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம எச்சரிக்கையோட வாழணும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। படிங்க மாதாஜி. श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम्। हरे कृष्ण। புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும் இது இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான எதிரியாகும். சோ இது என்ன சொல்றாரு? இது எதனால வருது? காமம்.
அதிக ஆசை தான் வந்து காமம் சொல்றாங்க. ரஜோகுணத்துல வந்து இருக்கிறவனுக்கு இது வந்து மேலோங்கி இருக்கும். அந்த காமம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துப்போம். காமம் அதிகமாச்சுன்னா என்ன வரும்? கோபம். கோபம் வந்த உடனே அவன் என்ன ஆகுறா? மனசு வந்து மனநிலையை வந்து தடுமாற செய்கிறது இல்லையா? அப்ப வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறான். ஓகேவா? வீழ்ச்சி அடைந்து பாவகரமான செயல்களை வந்து செய்யறா. அதுதான் வந்து எதிரி சொல்லுவாங்க. அன்பு மற்றும் காமம். உண்மையான அன்பு என்ன? பால் போன்றது. சுயநலம் அன்பு வந்து எது மாதிரின்னு பாத்தீங்கன்னா தயிர். பால்ல இருந்து நம்ம வந்து தயிரை பண்ணலாம். ஆனா தயிர் வந்து பால் ஆக முடியாது இல்லையா? நம் சுதந்திரத்தை தவறாக உபயோகப்படுத்த கூடாது. ஓகேவா? ஓகே. ஜீவாத்மாவுக்கு சொரூப நிலை என்ன? பகவானினுடைய நித்திய சேவகன். ஓகேவா? அத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும்? அத பகவான் மேல பக்தி பண்ணணும். அத நம்ம வந்து மறந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இந்த ஜடத்தோட எஜமானனா ஆகணும். நான் அந்த உலகத்தையும் அந்த வீட்டையும் நான் ஆளணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? பகவானை விட்டு தனித்து அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறோம். அந்த எண்ணத்தினாலதான் நம்ம இங்க இருக்கிறோம். ஓகேவா? ஜடத்தின் தொடர்பு கொண்டு என்ன பண்றோம்? 3 குணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்தோகுணத்தால தாக்கப்பட்டு ரஜோகுணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பு காமமாக இருக்கிறது. அதுதான் நம்மளுடைய மிகப்பெரிய எதிரி இல்லையா? காமத்தை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் என்ன ஆகுது? அவன் செயல்படுறான். அப்படி இருந்தும் அவனால முடியலன்னா கோபம் வருது. கோபம் வந்து அறிவை இழக்கிறான். அறிவை இருந்து தவறான செயல்களை செஞ்சு மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு என்ற சூழலுக்குள்ள அவன் பந்தப்படுகிறான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னை பகவானின் நித்திய சேவகன் யார் ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் என்ன பண்றான்? அவருக்கு சேவை செய்யறான். சேவை செய்யறனால என்ன ஆகுது? ஆன்மீக மயம் ஆகிறான். ஓகேவா? பகவானின் திருமநாமங்கள் மற்றும் பக்தர்களின் தொடர்பு கொள்கிறான். நாமத்தை ஜபம் பண்றான், பக்தர்களோட சங்கத்தை வச்சுக்கிறான். சோ அப்ப என்ன ஆகுது? ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைகிறான். அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முற்றுணங்கள் இருந்து விடுதலை ஆகிறது இல்லையா? முக்குணங்களால அவன் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை, விடுதலை ஆகிறான். ஓகேவா? பகவானின் சேவையை செய்து புலன்களை வந்து மற்றும் அனைத்தையும் அவருடைய சேவையில வந்து ஈடுபடுத்துறான். இறைவனின் அன்பை பெறுகிறான். ஜட உலகில் இருந்து விடுதலை பண்ணுகிறான். பகவானிடம் நித்திய உறவை வந்து புதுப்பித்து அவருக்கு சேவை செய்யறான். அதனால அவன் எங்க போறான்? ஆன்மீக லோகத்துக்கு போறான். இது பாருங்க, எங்க ஆன்மீக லோகத்துக்கு போறான்? போன ஸ்லைட்ல எங்க பார்த்தோம்? அவன் மறுபடியும் பிறக்கிறான்றத பாக்குறோம் இல்லையா? இதுதான் வித்தியாசம். ஓகேவா? சோ நம்ம வந்து எந்த வழியை தேர்ந்தெடுப்போம்? இது வந்து நமக்குள்ள இருக்கிற சாய்ஸ். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. கற்றுண்ட ஆத்மாக்கள் தங்களது காம ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளவும் தங்களது உண்மையை நிலை பற்றி கேள்வி கேட்டு அறிந்து கொள்வதற்கு வசதி செய்வதற்காக இந்த ஜட உடல்கள் பகவானால் படைக்கப்பட்டது. இந்த உடல் இருக்கு, நம்ம வந்து யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், நம்மளுடைய நிலைமை என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் என்ன செய்யணும், நான் எங்க போகணுன்றத வந்து சுதாரிச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையை வாழணும் இல்லையா? பந்தத்தில் இருந்து விடுபடுங்கள், மிகப்பெரிய எதிரியை வெல்லுங்கள். எளிய கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக உங்கள் எதிரி மறைவாக எதிர்மறையை பலமாக மாற்றுங்கள். நம்ம கிட்ட இருக்கிற நெகட்டிவிட்டியை வந்து பாசிட்டிவா பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க. நம்ம கிட்ட இருக்க பலவீனத்தை பலமா பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? சோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட கிருஷ்ணருக்கு வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். நம்ம அடைஞ்ச ஆனந்தத்தை வந்து எல்லாருக்கும் வந்து கொடுக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள். ஜென்மாதி ஏதோ அன்வயாத் இதர சார்வத். சோ எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்து பிறந்து இருக்குதுன்றத புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ எப்படி வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறது? அதாவது உதாரணத்துக்கு வந்து ஹனுமன் கிட்ட இருந்து கோபம் இருந்துச்சு இல்லையா? அந்த கோபத்தை கூட பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்றாரு? எங்க யூஸ் பண்ணாரு? லங்கைய அவன் வாள்ல தீ வைக்கும் போது அந்த எரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணாரு. அது மாதிரி நம்ம கிட்ட கோபம் இருக்கும். அதை கூட நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுக்கோசம் யூஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது மாதிரி இங்க என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனனுக்கு? அப்பா உன்னுடைய எதிரிகளை வந்து நீ சண்டை போட்டு தோற்றியடே. ஓகேவா? சோ பற்றுதல்னால இப்படி வந்து தவறான செயல்களை செய்யாம இருன்னு சொல்றாரு. குழப்பம் அடையாத தெளிவான மனசோட உன்னுடைய சத்திரிய தர்மத்தை நீ போய் செய்யன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா?
சோ அனைத்தும் எனக்காக விரும்புதல் இறை அன்பு இல்லையா? சோ நம்ம என்ன சொல்லணும், எனக்கு எது பிடிக்குமோ அதை செய்யக்கூடாது, இறை அன்பு செஞ்சு நம்ம கிருஷ்ணரை திருப்தி படுத்தணும் தான் நம்ம ஒவ்வொரு நிலையிலும் வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। धूमेन व्रियते भक्तिः यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेन वृतो गर्भः तथा तेनेदम् आवृतम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விஷயங்களை கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது கண்ணாடி வந்து தூசால மறைக்கப்பட்டுள்ளது. சோ ஒரு கண்ணாடி வந்து தூசால நிரம்பிச்சுன்னா முகம் தெரியுமா? தெரியாது இல்லையா? ஒரு இடத்துல தீ இருக்குன்றது எப்படி தெரியும்? அங்க புகை வர்றது பார்த்துதான் அது எங்க அந்த இடத்துல வந்து நிறைய தீ இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதே மாதிரி ஒரு குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கருப்பைக்குள்ள வந்து மூடி இருக்குது. அது மாதிரி நம்மளுடைய ஆசைக்கோ எல்லாமே எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறது இல்லையா? 3 இடத்துல இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 3 நிலையில வந்து காம மாதாஜி வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. யார் பேசுறீங்க மாதாஜி? சங்காரவேணி. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. இது மாதிரி காமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லார்கிட்டயும் இருக்கு. பட் அது மறைஞ்சிருக்குது. அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேயா? ஓகே. தெரிஞ்சிட்டு மறைக்கப்பட்டுள்ள நிலையிலிருந்து வெளியே வரணும். ஒவ்வொரு நிலையில இருக்கு. ஓகேவா? சோ இந்த உண்மையான ஞானம், இந்த பியூர் கான்சியஸ்னஸ் வந்து இதனால கவரப்பட்டிருக்குது. ஓகேவா? சோ அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண உணர்வு கூட எப்படி பாருங்கன்னா உள்ள இருக்கு, தூய நிலை இருக்குது. இந்த கண்ணாடி தூய்மையானது இல்லையா? பட் அதுல தூசி படிஞ்சிருக்கு. அதே அந்த தூசியை எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன தெரியும்? நம்மளுடைய பிம்பம் தெரியும். அதே மாதிரி அந்த புகையை எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்ல நெருப்பு ஊட்டி வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன தெரியுது? நம்மளுடைய உண்மையான சொரூப நிலை வந்து நமக்கு தெரியுது இல்லையா? சோ அது மாதிரி நம்ம வந்து இந்த 3 நிலைகளால கவரப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த கண்ணாடியை சுத்தப்படுத்துறது எதுக்கு ஒப்பிடுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இருதயத்தை வந்து சுத்தப்படுத்தணும். இந்த அழுக்கு முன் ஜென்ம வாசனையை எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். அதை வந்து அந்த காம இச்சை குரோதம் அதெல்லாம் வந்து எடுத்துடணும். நம்ம கண்ணாடியை சுத்தப்படுத்துற மாதிரி நம்ம இருதயத்தை சுத்தப்படுத்தி ஆன்மீக பாதையை எடுத்துட்டு வரணும். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் இந்த கருப்பையில இருக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏதாவது தன்னை பாதுகாக்க முடியுமா? இருக்கு. யாருமே உதவி இல்லாம இருக்கிறாங்க இல்லையா? அது மாதிரிதான் நம்மளும் இந்த உலகத்துல வந்து உதவியற்றவர்களா இருக்கோம் இல்லையா? அதாவது கிருஷ்ண உணர்வுன்றத தெரிஞ்சுக்காம நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து எதுக்கு வந்திருக்கோம்? நித்தியமான லோகத்துக்கு போகணும்னு அறியாமலே இத்தனை நாள் வருஷம் வாழ்ந்துட்டோம் இல்லையா? ஆமா தானே? இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண பிறகுதான் நமக்கெல்லாம் தெரியுது நம்ம யாரு, ஆத்மா, நம்மளுடைய நித்திய லோகத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சோ இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த மரம் செடி கொடிகள் கூட பாத்தீங்கன்னா அது கூட ஒரு ஜீவராசிகள் தான். ஆனா அதனுடைய உணர்வு எப்படி இருக்குது? நம்ம உணர்வு வந்து நல்லா இருக்கு, ஹை கான்சியஸ்னஸ். அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உணர்வு ரொம்ப கம்மி. நம்ம வேதங்களால படிக்க முடியுது, வேதங்களை புரிஞ்சுக்க முடியுது, மகா மந்திரத்தை சொல்ல முடியுது. அதே விலங்குகளால முடியுமா? இல்ல. அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாழ்ந்த நிலை உள்ளது இல்லையா? சோ நம்ம உயர்ந்த குணங்களோட பிறந்திருக்கிறோம் இல்லையா? மரங்கள், மிருகங்கள், அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறியாமல் இருக்கு இல்லையா? அதுதான் வந்து இங்க வந்து காமிக்கிறாங்க. என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த புகை இருக்கு இல்லையா? நெருப்பி இருக்கு, புகை கவரப்பட்டது போல இந்த விலங்குகள், பறவைகள் எல்லாமே இந்த புகையால கவரப்பட்டிருக்குது. பட் நம்ம மனுஷங்க வந்து உயர்ந்த நிலையில இருக்கோம் இல்லையா? நம்மளும் இந்த நாய் பூனை மாதிரி பிறக்கிறோம், வாழ்றோம், சாப்பிடுறோம், இனவர்த்தி பண்றோம், தன்னை பாதுகாக்கிறோம், தூங்குறோம். இந்த 4 செயல்கள் அதுவும் செய்யுது, நம்மளும் செய்யறோம். என்ன வித்தியாசம்? ஒரே ஒரு வித்தியாசம். என்ன? உணர்வு தான் வித்தியாசம் இல்லையா? சோ நம்மளும் இந்த மாதிரி அறியாமல் இருக்கக்கூடாது. இந்த அறியாமையில இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். ஓகேவா? சோ இந்த ஆழமற்ற நிலை அதுதான் நெருப்பு.
ஆழமான நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணாடியில இருக்கக்கூடிய தூசி, அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், சான் பண்ணணும். ஓகேவா? மிக ஆழமான நிலை என்ன பாத்தீங்கன்னா கதியற்ற நிலை இல்லையா? அந்த குழந்தை பாத்தீங்கன்னா கருப்பைக்குள்ள அந்த அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் பாத்தீங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் இருக்கும். தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய மூத்திரம் தான் கொஞ்சம் இல்லையா? சோ எல்லாத்தோட இருக்குது அது. சோ தனக்கே உதவி செஞ்சுக்க முடியாத நிலையில தான் நம்மளும் இந்த உண்மையா இந்த சமுதாயத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இதுல இருந்து வெளியே வரணும்னா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நாமஸ்மரணம் பண்ணணும் இல்லையா? நாமஸ்மரணம் பண்ணி நம்ம கடவுளுடைய கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். இந்த மாதிரி உணர்வற்ற ஆன்மீக அறிவு இல்லாத நிலையில இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? சோ ஆன்மீக வாழ்க்கையை நம்ம தொடங்கணும். ஓகேவா? நெருப்பை மூடும் புகையினை சரியாக கையாளுவதன் மூலம் நெருப்பை கொழுந்து விட்டு எரிய செய்யலாம் இல்லையா? நம்ம சில நேரத்துல விறகு அடுப்பு யூஸ் பண்ணுவோம், அது கரெக்டா யூஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப நெருப்பு நல்லா வரும், புகை வந்து குறைஞ்சிடும். அது மாதிரி கிடைத்ததற்கரிய இந்த மனித வாழ்வில் திறன்மிகு வழிபாட்டின் கீழ் கிருஷ்ண உணர்வை விருத்தி செய்வதன் மூலம் காமம் எனப்படும் எதிரியை வெல்ல முடியும் இல்லையா? சோ நம்மளா முயற்சி பண்ண முடியாதுங்க. கிருஷ்ண உணர்வோடு செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் வந்து ஈஸியா ஓவர் கம் பண்ணி வரலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। आवृतं ज्ञानं एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, இவ்வாறாக அறிவுடைய ஜீவனின் தூய உணர்வை என்றும் திருப்தி அடையாததும் ஓகேவா? சோ நெருப்பு போன்று எரிவதும் ஆன காமத்தின் உருவிலான அவனது நித்திய எதிரியால் மறைக்கப்படுகின்றது. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புலன்கள்லாம் வந்து திருப்தியே அடையாது இல்லையா? ஓகே, அதுதான் வந்து மனுஸ்மிருதியிலும் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? சோ இந்த நெருப்பு வந்து நெருப்புல வந்து நம்ம நெய்யை போட்ட என்ன ஆகும்? நல்லா ஒரு எரியும். நெருப்பு இருக்கு, நல்லா எரியும். அது மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம புலன் இருக்கு இல்லையா, இத கொஞ்சம் கொடுத்தா வந்து அது திருப்தி அடையும்னு நினைச்சிட்டு பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து திருப்தி அடையவே மாட்டான், இன்னும் வேணும் வேணும் தான் நினைப்பான் இல்லையா? அது மாதிரிதான் இவன். ஓகே, அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைதுன்ய ஆக்கிரக. ஓகேவா? அதாவது இந்த காம இச்சையில வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பல உறவுகளை வச்சுப்பாங்க, அதனால அவங்க திருப்தி அடைவாங்களான்னு பாத்தீங்கன்னா திருப்தி அடையவே மாட்டாங்க. அவங்களும் திருப்தி அடைய மாட்டாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய விதியை வந்து மீறினவனா ஆயிடுவாங்க இல்லையா? சோ இந்த உலகத்துல வந்து எது வந்து மேலோங்கி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய நவீன உலகத்துல வந்து புலன் திருப்தி கோசம் தான் வந்து உலகம்னு நினைச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அதுவும் இந்த போதாத காலத்துக்கு இந்த செல்போன், ஒரு போனை கையிலேயே வச்சுட்டு உலகத்துக்குள்ள என்னெல்லாம் நடக்குது அவன் எல்லாத்தையும் பாக்குறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு. சீரழியறதுக்கு வந்து நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? சோ அவன் வந்து அறியாமைனாலும் ரஜோ குணத்தாலும் வந்து இங்க புலன் திருப்தியை வந்து அடையணும்னு நினைக்கிறான். பட் அந்த புலன்கள் வந்து திருப்தி அடையாதது. எப்படி வந்து சொரங்கி இருக்கிற வந்து அந்த அரிப்பு இருந்துட்டே இருக்கும், அரிக்க ஆரம்பிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணா சொரிஞ்சிட்டே இருக்கும், சொரிஞ்சிட்டு இருக்கனால அவனுக்கு என்ன வரும், ரத்தம் தான் வரும் இல்லையா? அதே ஆரம்பத்திலேயே அதை வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு அமைதியா விட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சொரியணுன்ற எண்ணம் வந்து குறைஞ்சிடும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் காமத்தால எதையால வந்து அவன் திருப்தி புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ மிக பெரிய எதிரியின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் மூழ்கடித்து கொண்டிருக்கும் நாம் இன்பம் அனுபவிப்பதாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வாழ்க்கையில் முரண்பாடான உணர்வே ஆகும். நம்ம வந்து யாராவது கடலை கடந்து கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்காங்களா? பெருங்கடலை நீந்தி இருக்கவங்க யாராவது இருக்காங்களா? இல்ல இல்லையா? அது மாதிரி அதை நீந்தணும்னா நம்ம யாரோட துணை வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா குருமார்களுடைய துணை வேணும். அவங்களோட அருளாசியால தான் நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ண முடியும் இந்த வாழ்க்கைய. நெருப்பை அணைக்க சிறந்த வழி நெய் ஊற்றுவதை விட நிறுத்த வேண்டும் இல்லையா? நெய்யை போடுறத நிறுத்திட்டு என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாம் நின்று போயிடும் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த புலனை திருப்தி படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அவன் செய்யற திருட்டு, கொள்ளை, பாலுணர்ச்சி உணர்வு, அது எல்லாத்தையும் அவன் பண்றதை நிறுத்தணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् हरे कृष्ण புலன்கள் மனம் புத்தி ஆகியவை காமம் அமரக்கூடிய இடங்களாகும். சோ எங்கெல்லாம் காமம் இருக்கு? 3 இடத்துல இருக்கு. புலன்கள், மனம், புத்தி, இல்லையா? இந்த எல்லா இடத்துலயும் வந்து காமம் இருக்குது. இவற்றின் மூலம் ஜீவனின் உண்மை அறிவை மறைத்து காமம் அவனை மயக்குகின்றது. சோ உண்மையான அறிவை வந்து இது என்ன பண்ணுது? இந்த காமம் மறைச்சிடுது, இல்லையா? சோ இதுல வந்து என்ன பண்றாரு? நமக்கு ஐடியா கொடுத்துருக்காரு, எங்கெல்லாம் வந்து இருக்குது, நீ எப்படி யூஸ் பண்ணணும் உன்னுடைய புலன்கள்ல காமம் இருக்குது. சோ அதனால நான் என்ன பண்ணணும்? அந்த புலன்களை கிருஷ்ணனுடைய செயலை ஈடுபடுத்தணும். அவருடைய கோயிலை கிளீன் பண்றது, அவருடைய பக்தர்களை வந்து ரிசீவ் பண்றது, வெல்கம் பண்றது. மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா எதையோ யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் விட்டுட்டு கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை வந்து நம்ம நினைக்கணும். சோ தன்னுடைய புத்திகளை கொண்டு அவன் வேதங்களை படிச்சு அதை புரிஞ்சுக்கணும், இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து பாகவதம் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, எஸ்ய ஆத்ம புத்தி புனேபே த்ரிதாக்துஹி ஸ்வாதிஹி கலாத்ராதிஷு பௌம யஜ திஹி யத்தீர்த்த புத்திஹி சாலீலே ந கரிச்சித் ஜானேஷ்வே அபிக்னேஷு ச ஏவ கோகரக. ஓகேவா? இந்த மனுஷன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? தன்னை வந்து தவறா இந்த உடல்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான், இல்லையா? சோ அதனாலதான் இந்த 3 குணங்களால அவன் வந்து கவரப்பட்டிருக்கான். சோ அவன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான்? நான் தான் இந்த உடலு, நான் தான் எல்லாத்துக்கும் செய்யக்கூடிய காரியகர்த்தா, நான் இந்த உலகத்துக்கு வந்து அதிபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறான். ஓகேவா? அது வந்து தவறு. ஓகேயா? யார் ஒருத்தன் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து புனித யாத்திரை ஏதாவது பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் என்ன பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த பண்டிதர்களை மீட் பண்ணிட்டு அந்த புனித ஸ்தானம் பண்ணிட்டு வரணும். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து அவனுடைய புனித பயணம் வந்து வேஸ்ட் ஆகுது. கழுதைக்கும் பசுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசம் இல்லாம அதுவும் போது, இவனும் போறான். போயிட்டு குளிச்சுட்டு வந்தா மாத்திரம் பத்தாது, அங்க இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக குருவை மீட் பண்ணிட்டு அவன் உபதேசங்களை கேட்டுட்டு வரணும். அதுதான் உண்மையான புனித யாத்திரைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. காமம் என்றால் என்ன? அறியாமையின் உண்மையான அடையாளம் தான் காமம். ஓகேவா? காமம் அவரக்கூடிய இடம் 3 இடம் பார்த்தோம்: மனசு, புலன், புத்தி. சோ அது எல்லாத்தையும் இந்த 3ஐயும் வந்து என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண சேவையில யூஸ் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण तस्मात्त्वम् इन्द्रियाणि याधौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मान प्रजहिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् हरे कृष्ण. எனவே பரத குல தோன்றலில் குல தலை சிறந்த அர்ஜுனா, புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவதால் பாவத்தின் பெரும் சின்னமான இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலே அடக்கி ஞானத்தையும் தன்னுணர்வையும் அழிக்கும் இந்த எதிரியை அறவே ஒழித்திடுவாயாக. சோ நம்ம ஆரம்பத்திலே இந்த புலன்களை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லையா? சோ தெரிஞ்சுக்கிட்ட இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்காது. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி வந்து ஏன் ஆரம்பத்திலே பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. இந்த போட்டோல பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சின்ன பசங்க வந்து பக்தி பண்றதை பார்த்துட்டு இருக்கோம், இல்லையா? கௌமாரம் எவ்வனம் ஜெரான்னு சொல்லிட்டு பிரகலாத மகாராஜா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, சின்ன வயசுல வந்து பக்தியை பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு, இல்லையா? சோ நாம ஆரம்பத்திலே அந்த பக்தியை பண்ண வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய புலன்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டட் ஆயிடுது, இல்லையா? வழிமுறையான ஒழுக்க முறையான வழியில வந்து அதை ஈடுபடுத்தணும், இல்லையா? ஞானம்ன்றது என்ன? கடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. விஞ்ஞானம்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நடைமுறையில எடுத்துட்டு வர்றது. ஓகேவா? ஸ்பெசிபிக் நாலேஜ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் சோல். ஓகே, சோ நமக்கும் கடவுளுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து ஒரு கொட்டேஷன் சொல்லியிருக்காங்க: ஞானம் பரம குஹ்யம் மே யத் விஜ்ஞானம் சமான்விதம் சா ரகசியம் தத் அங்கம் ச கிரகாண்ட கதிதம் மயா. சோ நம்மளுடைய நிலை என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகேவா? நமக்கும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை புரிஞ்சுட்டு அதை வந்து புதுப்பிச்சுக்கிட்டு நம்ம அவருடைய நித்திய நாட்டுக்கு போனோம், இல்லையா? இங்க இருக்கக்கூடிய காமெல்லாம் என்னங்க இருந்து வந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மேல லோகத்தினுடைய பிம்பம் தான் இங்க. ஓகேவா? சோ அவன் வந்து ஒருத்தரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான விஷயத்த வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வுன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப வந்து இயற்கையா அவர் மேலதான் அன்பு வைக்க முடியும் நம்மளால.
ஓகேவா? இந்த வைக்கிறதெல்லாம் காமம். தூய அன்பு வந்து கடவுளுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற உறவு தான் வந்து தூய அன்பு. மித்த உயிர் ஜீவராசிகள் கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காமம். ஓகேங்களா? சோ சோ எதிரியை வந்து கட்டுப்படுத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம புலன்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் சேவையில ஈடுபடுத்தணும். பிரபுபாதா நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போன 4 விதிகளை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது மது, மாது, அப்புறம் வந்து மேட்ச், கேம்லிங்கு, அதாவது சூதாட்டம் ஆடக்கூடாது, மாம்சாகாரம் உண்ணக்கூடாது. இந்த 4 விஷயங்களை வந்து அவர் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் இல்லையா? சோ நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். எதிரியை கொள்வோம். நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எதிரியை கொள்வோம். நம்ம எல்லாம் வந்து ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் தான். விஞ்ஞானம்னா என்ன? நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவகன். கிருஷ்ணர்கிட்ட அன்பு பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம சொந்த நாட்டுக்கு போக முடியும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம உடல் தளத்துல இருந்து புலன் தளத்துல இருந்து மேல போனோம், மனத்தளத்துக்கு போனோம், மனத்தளத்துல இருந்து அறிவுசார் தளத்துக்கு போனோம். அதுக்கு அடுத்து உண்மையான தளம், சிறந்த தளம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக தளம். ஓகே, உடல் என்ற அடையாளத்துல இருந்து நம்ம ஆன்மீக தளத்துக்கு உயரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணன். செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. புத்தி மனதை விட உயர்ந்தது. மேலும் அவனோ புத்தியை விட உயர்ந்தவன். சோ இதுல யாரு உயர்ந்தது? ஆத்மாதான் உயர்ந்ததுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ ஜடத்தை விட ஜட நிலையில நம்ம புலன்கள் இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது உயர்ந்தது எது பார்த்தோம்? புலன்களை விட உயர்ந்தது மனசு. மனசை விட உயர்ந்தது புத்தி. புத்தியை விட உயர்ந்தது எது? ஆத்மா. அததான் இங்க மறுபடியும் திருப்பி சொல்றாங்க. புலன்கள் அதை விட உயர்ந்தது மனசு, மனசை விட புத்தி, புத்தியை விட ஆத்மா. சோ பரமபுருஷ பகவானிடம் பூரணமாக சரணடைந்து புத்தியுடன் மனதை கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தினால் மனம் தானாவே வலுவடைவது மட்டுமின்றி பாம்புகளை போல வலுவுடைய புலன்கள் பல் பிடுங்கிய பாம்பு போல பாதிப்பு இல்லாதவனாகி விடுகின்றது இல்லையா? சோ நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ அந்த அரசன் மாதவேந்திரபுரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தூய பக்தர். அவர் கிருஷ்ண சேவையில தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டாருன்றத பார்த்தோம். பிரதாப் ருத்ர மகாராஜா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த அரசரா இருந்தா கூட கடவுள் வந்து ரத யாத்திரை ஊர்வலமா வரும்போது அவருக்கு சேவை செஞ்சார் பார்த்தோம். நம்ம புலன்கள் வந்து பாம்பு மாதிரி இல்லையா? அது எப்படி இருக்குன்றது தெரியாது. அதனால அது வந்து என்ன பண்ணோம்? கட்டுப்படுத்த தெரிஞ்சுக்கணும். கட்டுப்படுத்திட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து ஒண்ணுமே பண்ணாது. நம்ம சொல்லலாம் பேச்ச கேட்கும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संतप्यात्मानम् आत्मना दयि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदं। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவ்வாறாக ஜடப்புலன்கள் மனம் புத்தி ஆகியவற்றை விட உயர்ந்தவனாக தன்னை உணர்ந்து பலம் பொருந்திய பயங்களை உடைய அர்ஜுனா தெளிவான ஆன்மீக புத்தியினால், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வினால் மனதை உறுதிப்படுத்தி காமம் எனப்படும் திருப்திப்படுத்த முடியாத எதிரியை ஆன்மீக பலத்தினால் வெற்றி கொள்ள வேண்டும். சோ நமக்குள்ள எதிரி இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக பலத்தாலதான் நம்மளால வெற்றி அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ வெற்றி கொள்ள வழி என்ன? ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், ஆத்மாவின் சொரூப நிலையை உணர்தல் இல்லையா? ஆன்மீக புத்தியின் உதவியோடு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்? இந்த காமத்தை வந்து மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ ஆன்மீக ஞானத்தை எப்படி விருத்தி செய்யலாம்? கேட்கறது மூலமா, பகவத்கீதை அதெல்லாம் படிக்கிறது மூலமாக ஆத்மாவின் சொரூப நிலையை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து சச்சித் ஆனந்தன்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தியில வந்து முன்னேறணும். சோ பகவத்கீதை கற்றுக்கொண்டு நம்ம கற்றுக்கொள்றது மாத்திரம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, நம்ம என்ன கத்துக்கிறோமோ அதை வந்து வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்தணும். தன்னை கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகனாக உணர்ந்து கிருஷ்ணரை சார்ந்து செயல்பட கத்துக்கணும். மிகப்பெரிய எதிரியான காமத்தை வந்து நம்ம அப்ப வந்து ஈஸியா வந்து கிராஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த காமத்தை தான் நமக்கு பெரிய பிரச்சனையே. அது என்ன பண்ணுது? புலநுகர்ச்சியை வந்து ஈடுபடுத்துது.
இல்லையா? சோ இந்த மனசு புத்தி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோட நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோடு செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ உயர்ந்த ஆன்மீக தளத்துல இருக்கிறோம். அப்போ வந்து திடமான ஞானத்தோட நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இதுதான் இந்த அத்தியாயத்துல அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்மளும் நம்மளுடைய ஞானத்தை வந்து ஆன்மீகத்துக்கு யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்கோட இந்த அத்தியாயம் முடியுது. வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஷ கிருபா சிந்து பயவத் பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய் ராமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய் 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 ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா கி ஜெய் ஜெய் ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரா கி ஜெய் ஜெய் all glories to assembled devotees. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Nitai Gaura Premanande. Hari ஹரி போல். Hare Krishna Mataji's Prabhuji's.